خبر آپ کو دیں گے، الیکشن کمیشن کل سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے حصول کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے تمام پارلیمانی پارٹیز کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں، اپنے نمائندے حمید لنگرا نے ہمیں جوائن کیا۔ حمید بتائیے گا اس خبر سے متعلق کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی، سنی اتحاد کونسل کی جانب سے مخصوص نشستوں کے حصول کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام پارلیمانی پارٹیوں کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، اور سنی اتحاد کونسل کی درخواست کے حوالے سے کل جو ہے وہ الیکشن کمیشن سماعت کرے گا۔ ایم کیو ایم، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی سمیت دیگر تمام پارلیمانی پارٹیوں کو، جن میں جے یو آئی فے، جی ڈی اے، استحکام پاکستان پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کاف کو بھی یہ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا فل بینچ جو ہے وہ اس حوالے سے سماعت کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج اس حوالے سے حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں متعلق 4 درخواستیں جو ہیں وہ جمع کروائی گئی تھیں، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام پارلیمانی جماعتوں کو جو ہے وہ نوٹس جاری کیے گئے ہیں، اور یہ سماعت جو ہے کل صبح 10 بجے فل کورٹ جو ہے کرے گا۔ جی اچھا حمید، ایک اور خبر کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے۔ الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخاب کے حوالے سے وضاحت جاری کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق آئین کے آرٹیکل 41(4) کے تحت صدر پاکستان کا انتخاب عام انتخابات کے بعد 1 ماہ کے اندر کروانا لازم ہے۔ اس خبر سے متعلق کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی، الیکشن کمیشن کی جانب سے آج وضاحت جاری کی گئی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 41(4) کے تحت صدر پاکستان کا عام انتخابات کے بعد 30 دن کے اندر جو ہے وہ اجلاس بلانا ضروری ہوتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 91 اور 130 کے تحت تمام اسمبلیوں کی پہلی نشست انتخابات کے بعد 21 ایام کے اندر منعقد ہونا ضروری ہے۔ 29 فروری 2024 کو تمام اسمبلیاں وجود میں آ جائیں گی۔ اسی طرح سے صدر کے انتخاب کے لیے مطلوبہ الیکٹورل کالج کی جو ہے وہ تکمیل ہو جائے گی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 1 مارچ 2024 کو صدر کے انتخاب کا شیڈیول اور پبلک نوٹس جاری کر دیا جائے گا۔ آئین کے تحت کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے 1 دن مقرر کیا جائے گا۔ مجوزہ پروگرام کے مطابق 2 مارچ دن 12 بجے تک امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی کسی بھی پریزائڈنگ افسر کے پاس جمع کروا سکتے ہیں، اور بالکل 1 مارچ کو صدر کے انتخاب کا شیڈیول جاری کیا جائے گا۔ حمید لنگرا ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے سردار ایاز صادق اتحادی حکومت کی طرف سے اسپیکر کے مضبوط امیدوار پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مشاورت میں بھی ایاز صادق کے نام پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ڈیپٹی اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی اپنا نام دے گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں، ڈیپٹی بیورو چیف انتظار حیدری نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ انتظار بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟ ہاں جی بالکل، ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اہم ترین نام پر اتفاق کر لیا ہے، اور وہ نام ہے ایاز صادق کا اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق جو ہیں ان کے نام پر اتفاق کی رائے کر لیا گیا ہے، اور اب کبھی امکان ہے کہ وہی اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حتمی امیدوار ہوں گے، اور آنے والے اسپیکر کے لیے سب سے اہم ترین شخصیت ہوں گے، اور اس حوالے سے جو ہے اب اتفاق رائے کر لیا گیا ہے، اور حتمی اعلان ہونا اب صرف باقی ہے۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے نام دے گی۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ شیلا رضا اور نفیسہ شاہ کے نام جو ہیں ان کے ناموں پر غور ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ان 2 ناموں کے علاوہ دیگر ناموں پر غور کرنے کے بعد، حتمی فیصلہ کرنے کے بعد مسلم لیگ نون کو آگاہ کرے گی، اور اس کے بعد پھر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے حتمی ناموں کا اعلان جو ہے وہ باضابطہ طور پر اعلامیہ کی صورت میں کیا جائے گا۔ جی، ایاز صادق کے نام پر اتفاق کیا جا رہا ہے۔ انتظار حیدری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ نگران کابینہ نے پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر امریکی پابندیوں کے خلاف درخواست دائر کرنے کا پلان موخر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ریاض تھیم سے۔ ریاض بتائیے گا۔ جی بالکل، نگران حکومت نے پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ کابینہ نے امریکی پابندیوں کے خلاف درخواست دائر کرنے کا پلان مؤخر کرنے کی منظوری دے دی ہے، اور نگران وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے تجاویز کی منظوری دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پلان موجودہ جیو پولیٹیکل صورتحال کے باعث مؤخر کیا گیا ہے۔ وزارتی اوورسائٹ کمیٹی کے آئی پی منصوبے سے متعلق تجاویز کی منظوری دی گئی ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن نے وزارتی اوورسائٹ کمیٹی کے فیصلوں پر مبنی سمری تیار کی تھی، جسے وفاقی کابینہ نے
सर्कुलेशन के जरिए असम्बली को मंजूर किया है। अमरीकी पाबंदियों से इस्तिस्ना की दरख्वास्त का हतीमी मुसवदा तैयार किया जा चुका था और दरख्वास्त को अमरीकी हुकाम के पास जमा कराने का प्लान मौखर कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज तईम, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने कराची के एयरपोर्ट पर कार्रवाई करके बैंकॉक जाने वाली परवाज़ पर एक मुसाफिर से 16 मिलियन रुपए मालियत की करेंसी और सोने की मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। आपको इस वक्त खबर दे रहे हैं, अहम खबर है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने कराची के एयरपोर्ट पर कार्रवाई करके बैंकॉक जाने वाली परवाज़ पर एक मुसाफिर से 16 मिलियन रुपए मालियत की करेंसी और सोने की मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। फैसलाबाद में नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर करने का अज़्म हवा में उड़ा दिया गया है। अपनी ही जमात के रहनुमा ने कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। वज़ीर आला पंजाब बनने की खुशी में साबिक MPA राना अली अब्बास के डेरे पर हवाई फायरिंग की गई। पुलिस अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सियासी जमातों का इंतखाबात में मुबैना धांधलियों के खिलाफ एहतजाज, जाम शोरों में मुजाहिरीन की सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। ठट्टा में ईदी सेंटर से प्रेस क्लब ठट्टा तक रैली निकाली गई। उमरकोट में इंतखाबात में मुबैना धांधलियों के खिलाफ यौम स्याह मनाया गया। मुजाहरे में GDA, PTI और जमात इस्लामी के कारकुनों ने शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। हालिया इंतखाबात में मुबैना धांधलियों के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला रुक न सका। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कराची में कारकुनान पर एहतजाज के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। जाम शोर में GDA मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था इंतखाबात में एक जमात को जाली मैंडेट के जरिए मुसल्लत किया गया। धांधली ज़्यादा इंतखाबात की शफाफ तहकीकात तक एहतजाज जारी रहेगा। ठट्टा में GDA की जानिब से इलेक्शन में मुबैना धांधलियों के खिलाफ ईदी सेंटर से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली से अब्दुल हमीद समू, बाबू खुशक, अमजद शाह, शाहनवाज बरोही और यासिर जाखरों ने खिताब किया। उमरकोट में इंतखाबात में मुबैना धांधलियों के खिलाफ यौम स्याह मनाया जा रहा है। मुजाहरे में GDA, PTI और जमात इस्लामी के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन इंतखाबी धांधली के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। निहड़ और ठुल में भी JUI के तहत एहतजाज किया गया। पुलिस गर्दी, सीना जोरी, मारा मारी, चोरी कंडरा पीप लेते, सिद्ध खपाइंदे। जहलम की तारीख में पहली बार तहसील पिंड दादन खान के इलाके रावाल में पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब फॉरेस्ट के ज़ेर एहतमाम पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल सज गया है। मुल्क भर से 100 से ज़ायद पायलट से फ़ज़ा में खूब गौते लगाए हैं। सुलेमान शहबाज की रिपोर्ट देखिए। जहलम की तहसील पिंड दादन खान अपनी अलग पहचान की हामिल है और कुदरती नज़ारों का मरकज भी है। यहाँ मादनिया से भरपूर बुलंद और बाला पहाड़ मौजूद हैं। पहाड़ों के दामन में वाक़े रवाल में सजा 2 रोज़ा पैराग्लाइडिंग मेला यादगार बन गया। इस फेस्टिवल में मुल्क भर से पायलट्स ने शिरकत की। अट्रैक्ट करना इस जगह पे और लोगों को लेके आना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने मेला सजाया है सिर्फ इसलिए कि टूरिस्ट भी यहाँ पे आए और टूरिस्ट देखे, इसको एक्सप्लोर करे इस जगह को। बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है। हम प्रॉपर एक क्लब के साथ चल रहे हैं और अभी हमारा इसमें लाइसेंस भी आने वाला है। हेल्दी एक्टिविटी है, यंगस्टर्स को करनी चाहिए, थ्रिलिंग एक्टिविटी है। 80 से ज़्यादा तकरीबन पायलट पूरे पाकिस्तान भर से, कराची, स्कर्दू, गिलगित और हुंजा तक से अपना हमारे पास पायलट जमा हुए हैं। बुरहान अल बैरूनी, मुस्लिम साइंटिस्ट जिसने यहाँ पर दुनिया का सरकमफेरेंस निकाला था, तो इस तारीखी मकाम के ऊपर हम खड़े हैं जहाँ पर एक जगह पर इसकी एक और अहमियत ये है कि यहाँ से नीचे माउंटेन्स की पहली ये रेंज है। 17 साल पायलट ने भी शिरकत करते हुए हजारों फीट की बुलंदी से उड़ान भरकर एडवेंचर की जौहर दिखाए। फीमेल पायलट्स ने भी हवा में महारत का मुजाहरा किया। मुकामी अफराद ने भी इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया है। उनका कहना है पंजाब हुकूमत की तरफ से ऐसे इवेंट्स कराते रहने चाहिए। कैमरामैन अलाउद्दीन के साथ सुलेमान शहबाज, GTV न्यूज़, पिंड दादन खान। नौशेरा के शहरियों ने नए हुक्मरानों से उम्मीदें बांध ली हैं। कहते हैं महंगाई कम और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी या नहीं, हुक्मरानों को फिलहाल ओहदे और मनसब संभालने की फिक्र है। मोहम्मद असद की ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई के चक्की में पिसे नौशेरा के शहरियों ने इलेक्शन के बाद नए मुंतखब हुक्मरानों से उम्मीदें बांध ली हैं। कहते हैं महंगाई में कमी आ जाएगी, बेरोजगारी का खात्मा हो जाएगा। इस हुकूमत से यही तवक्का करते हैं कि इस मुल्क के अवाम, गरीब आवाम पहले ही वो महंगाई के में पिसे हुए हैं और इनसे यही तवक्का करते हैं इंशाल्लाह ये आवाम के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ देगी ताकि गरीब आवाम इनको दुआएं दे सके। लेकिन इधर तो KPK की हुकूमत है और इंशाल्लाह ये बेहतर काम करेगी जैसे पहले करते थे
और हम इनसे पुरुमीद है। जबकि बाद शहरियों का कहना है कि इलेक्शन के बाद महंगाई कम होने की बजाय मजीद बढ़ जाएगी। उम्मीद तो मेरे पाकिस्तानियों का उम्मीद जो है वो तो खाक में मिल गया है, क्योंकि हम सोच रहे थे इलेक्शन होगा, कारोबार चलेंगे, मुल्क चलेगा, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि इस मुल्क में 2 वक्त की रोटी के लिए और पाकिस्तान बिजली और ये गैस के बिलों से जो अवाम परेशान है, तो शायद मेरे ख्याल से अवाम खुदकुशी करने पे तुल गए हैं। शहरियों ने हुकूमत को मशवरा देते हुए कहा कि हुकूमत महंगाई में कमी लाने के लिए मुअस्सर इकदाम उठाए। गुड गवर्नेंस को पहली तरजीह बनाकर स्मगलिंग, ज़हीर-अंदोज़ी और नाजायज मुनाफाखोरी करने वालों को इबरतनाक सजाएं दी जाए। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।